نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آج آپ کو دو ایسے عمل ہیں، دو عملوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک عمل ایسا ہے معاف نہیں، معاف ہے ہی نہیں، اور ایک عمل ایسا بھی ہے رد نہیں، قبول نہیں ہونے کی بات ہی نہیں ہے، اس کے اندر قبول ہی قبول ہے۔ اور ایک عمل ایسا ہے جو معاف نہیں ہے کبھی بھی۔ جو عمل معاف نہیں ہے وہ ہے نماز۔ ہم کو نماز 5 وقت خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ورنہ نماز معاف نہیں ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے جس نے نماز ترک کی گویا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اسلام سے ہٹ گیا سمجھ لیجیے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی حصہ نہیں، اور جس نے نماز پڑھی وہ دائرہ اسلام میں ہے۔ اللہ کی پوری رحمتیں، برکتیں، آقا کی رحمتیں، برکتیں، شفاعتیں سب ہم کو ملیں گی۔ آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب لیا جائے گا وہ ہے نماز۔ اگر کسی کی نماز پوری ہے، نماز ادا کیے ہیں پورے، تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوگا، شفقت کے ساتھ، رحم کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کے ساتھ دوسرے حسابات کتابات کیے جائیں گے، حسابات لیے جائیں گے۔ اگر کوئی نماز مکمل نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ پہلا سوال، پہلا حساب جو ہوتا ہے وہ نماز کا ہی ہوتا ہے۔ تو پہلے سوال میں فیل ہو گئے تو سمجھو یہاں سے سختیاں شروع ہو جائیں گی، کوئی بچانے والا نہیں رہے گا وہاں۔ یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے اگر کسی کے پاس ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی کمی ہے، گناہ اور نیکیوں میں اگر ایک نیکی ڈال دے تو نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ جو گناہگار ہے ان کا تو بائیں ہاتھ میں ہوتا، جو نیکوکار ہیں جس کا نیکیاں کا پلڑا بھاری ہے اس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، یعنی سیدھے ہاتھ میں ہوگا اس کا۔ اور کسی کو ایک نیکی کی کمی ہو گئی تو وہ ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، کوئی نیکی نہیں دیں گے، بھائی کے پاس جائے گا نہیں ملے گی، بہن کے پاس جائے گا نہیں ملے گی، رشتہ داروں کے پاس، پوروں کے پاس پھریں گے، کوئی ایک نیکی نہیں دینے والا وہاں پر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ گو کہ ان کے پاس نیکیاں زیادہ رہیں گی، یعنی نیکیاں، ایک نیکی دینے سے ان کو فرق پڑنے والا نہیں ہے، نیکیاں زیادہ، بہت زیادہ ہے، ایک نیکی دینے سے فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک عمل تو میں بتا دیا جو معاف نہیں، اور ایک عمل بھی ہے، یہ اگر عمل کمپلیٹ ہوگا تو دوسرے عمل پہ آئیے آپ۔ ایک عمل ایسا ہے جو رد نہیں ہوتا، قبول ہی قبول ہے، وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ یہ درود رد نہیں ہوتا، اس کی بے شمار فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں ہیں، ملتی ہی ملتی ہیں۔ آپ درود شریف پڑھو، ملتی ہی ملتی ہیں، رد نہیں ہوتا، اس کی گارنٹی ہے۔ جس طرح نماز معاف نہیں ہوتی،
इस तरह दूसरी तरफ दरूद रद्द नहीं होता। तो मेरे भाइयों, दरूद शरीफ के बारे में मैं कुछ फजीलतें आज बयान करूंगा, बड़े गौर से सुनिए आप। उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह की जो रहमतें हैं, हम गाफिल हैं, गफलत से हमें जागने की जरूरत है। दुनिया के लिए उतनी ही मेहनत करो जितना यहां पर रहना है, आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जहां वहां पर रहना है। दुनिया को छोड़ना नहीं है, दुनिया की भी मेहनत करना है। कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया भी हसीन बनाओ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत, दुनिया को भी हसीन बनाओ, अच्छी बनाओ, और आखिरत को भी अच्छी बनाओ। तो खैर, अब आपको मैं ऐसे बेहतरीन अहादीस और फजीलतों के बारे में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। दरूद पाक की बरकत से माल बढ़ता है। देखिए, आप देखे होंगे बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब बरकत ख़त्म होती है तो ज़्यादा चीज़ भी कम पड़ जाती है। आप सुने होंगे, अगर बरकत है तो कम चीज़ भी है तो ज़्यादा हो जाती है, अल्लाह की रहमत हो जाती है उसके लिए। बाज़ को देखे होंगे आप, बाज़ लोग बोलते हैं, अरे भाई हम खाली 30 लोगों का ही खाना बनाए थे लेकिन 50 आदमी खा गए उसमें। ये अल्लाह की रहमत है, बरकत है। तो जब हमारे साथ बरकत होती है तो हमारा बेड़ा पार होता है और हम खुशकिस्मत होते हैं। तो बरकत कब होती है ये आप सुनिए। दरूद पाक की बरकत से माल बढ़ता है, जो भी माल रहेगा हमारा उसमें इजाफा होता है, बरकत होती है, इसीलिए दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दूसरे, दरूद पाक पढ़ना इबादत है, ये भी एक इबादत में शुमार किया गया है। फराइज और वाजिबात के बाद किसी का और दर्जा आता है इबादतों में तो वो दरूद शरीफ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लो। दरूद पाक अल्लाह ताला के नजदीक सब नेक अमलों से प्यारा है। यानी दरूद पाक एक ऐसा अमल है आपका और हमारा, अल्लाह के बाद पूरे जितने नेक अमल है सबसे आला, पूरे नेक अमल से सबसे आला और अफजल जो अमल है वो है दरूद पाक पढ़ना, हमारे और आपके आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और दरूद पाक मजलिसों की जीनत है। किसी मजलिस में बैठ रहे हैं, वहां कुछ दरूद शरीफ पढ़कर बैठ जाइए, मजलिस की जीनत है दरूद पाक पढ़ना, मजलिस की जीनत है, रौनक है, कामयाबी है, अल्लाह की रहमत बरसती है उस मजलिस पर जिस मजलिस में दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। और एक फजीलतों में आया है, दरूद पाक तंग दस्ती को दूर करता है। तो इंसान के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ हम कमाते हैं, सब इसके बाद तंग दस्ती बहुत होती है। एक चीज मिलती है तो एक चीज छूट जाती है, एक छूटती है तो एक मिलती है, बहकफ तंग दस्ती में हम लिपट जाते हैं। अगर हम दरूद शरीफ को चलते फिरते उठते बैठते वजू बेवजू हर हाल में अगर हम दरूद शरीफ को पढ़ते रहते हैं, दरूद शरीफ का विर्द करते रहते हैं, तो हमारी तंगदस्ती दूर हो जाएगी माशा। और उसके बाद आता है, दरूद पाक पढ़ने वाला क़ियामत के दिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सबसे करीब होगा माशाअल्लाह। एक एक बात सुनिए, एक एक बात ऐसी है ला कीमत, जिसकी कोई कीमत नहीं, जो बयान की जा रही है। अब आप सुनिए, आका दो जहां क़ियामत के दिन आका दो जहां की उम्मत आपको घेरे हुए रहेंगी। तो उम्मत क्या है?
100 200 1000 500 लाख 2 लाख है, करोड़ों खरबों में है, और दूसरी उम्मतें भी आपके पास जमा हो जाएंगी, तो खरबों अरबों में इंसान जमा हो जाएंगे हमारे और आपके आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जो दरूद शरीफ जितना ज्यादा पड़ता है वो अल्लाह ताला उसको आका दो जहां के करीब कर देंगे। मेरे भाई सुनिए, करोड़ों खरबों इंसानों में किधर है तो पता नहीं अपन, लेकिन अगर हम दरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लें तो कल क़यामत के दिन आका दो जहां के करीब रहेंगे हम। लोग बहुत दूर रहेंगे। जैसे आप देखते हैं ना, नमाज में जुमा के दिन अगर जरा देर करके गए तो पहली सब गई, और थोड़ा दूसरी भी गई, और काली को तीसरी भी गई, और काली को चौथी बार। उसके बाद क्या आता, फर्स्ट सफ में सेकंड सफ में जाके पढ़ो। फर्स्ट सफ की बात आती नहीं आती, ये भी वैसी है। जो दरूद शरीफ कसरत से पढ़ता रहेगा कल क़यामत के दिन आका दो जहां आपके और हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, लोगों ढकलना का कुछ जरूरत नहीं। अल्लाह ताला खुद आपको करीब कर दे दरूद शरीफ की वजह से। और देखिए बड़ी खास बात है ये जब मैं फजीलत पढ़ा तो सोचते रहेगा क्या फजीलत है। आप भी गौर से सुनिए, मैं पढ़ता हूं, देखिए आप। दरूद पाक, दरूद शरीफ पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और उसकी औलाद को तक फजीलत पहुंचाता है, रंग देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। सोचते रहेगा मैं। दरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं हमको तो उसकी फजीलत मिल ही जाएगी, लेकिन हमारी औलाद को, औलाद की औलाद को, वो औलाद की औलाद को तक इसकी फजीलत जाएगी। अल्लाह अकबर। कोई अमल ऐसा नहीं है जितना दरूद शरीफ है, वैसा अमल कोई नहीं है। आप गौर करके देखिए, दरूद शरीफ पढ़ने वाले की औलाद को, उसकी औलाद को, उसकी औलाद की औलाद तक इसका फजल रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लो। हमारी बहनों से भी यही गुजारिश है कि पकाते वक्त में भी दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप घर का काम करते हो उसमें दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद शरीफ कोई पाबंदी नहीं है, वजू करना बैठना जैसा नमाज है कुरान है के लिए लगाई दी गई है, वैसी कोई पाबंदी, वक्त की पाबंदी नहीं है। तो आप घर को अपना जन्नत बना सकते हैं। घर में चलते फिरते उठते बैठते पकाते खाते काम करते हुए भी दरूद शरीफ को कंटिन्यू रखो। घर में रहमत ही रहमत आएगी। हमारी पढ़ने की वजह से हमारी औलाद को, हमारी औलाद की औलाद को, उनकी औलाद को भी इसका फैज़ पहुंचेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या बात है। दरूद पाक पढ़कर जिसको बख्शा जाएगा उसको नफा देगा। हम पढ़कर किसी को बख्शते हैं, माँ बाप दादा दादी नाना नानी जो रिश्तेदार गुजर चुके हैं उनको भेजते हैं तो उनको भी फायदा पहुंचेगा। दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुर्ब नसीब होगा। कितनी बड़ी बात है, देखिए आप, सोचने की बात है। जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं उनको आखिर दो जहां का और अल्लाह ताला का दोनों का खुर्ब नसीब होगा, खुर्बत मिलेगी। यानी जो दरूद शरीफ ज्यादा पढ़ते हैं, अगर आखा की खुर्बत मिली तो उसका क्या कहने, वली बन जाते हैं। अल्लाह और आखा के जब खुर्बत मिलती है तो इंसान विलायत के दर्जे पर पहुंच जाता है। वली वो होते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है अगर मेरा वली कुछ जबान से कुछ कह दे तो मैं जबान बन जाता हूं, यानी उन्हें कह दिया तो हो ही जाता वो काम। अगर वो हाथ से कुछ कर दे तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं। यानी वली की इतनी बड़ी फजीलत है। जो आपके औलिया अल्लाह जो हैं, जितने औलिया अल्लाह विलायत के दर्जे पर जो पहुंचे हैं, वो दरूद शरीफ की कसरत
کی وجہ سے ہی پہنچے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ درود شریف پڑھیں گے قربت حاصل ہوگی۔ تو آپ دیکھیے درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے۔ جب اللہ کی مدد رہ جائے آپ کے ساتھ تو پھر اب کیا پوچھیں، دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو درود شریف اگر آپ پڑھیں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی اور دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ اور آتا ہے درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل پاک، انہیں پاک، اس کے اعمال پاک، ہر چیز پاک، دل پاک ہوگا بعد ختم۔ تو درود شریف پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور دیکھیے آگے آنے کے بعد درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے رہیں گے۔ جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا تو لوگ پورے کیا کریں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دشمنی نہیں کریں گے بلکہ محبت کرنے لگیں گے۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آتا ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، آقا دو جہاں کی زیارت جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں ان کی زیارت خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جس کسی کے خواب میں آقا دو جہاں آتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ یہ خواب ہے، بلکہ بنفس نفیس آقا دو جہاں سے ملاقات ہونے کی خوشخبری ہے وہ ایک۔ اور احادیث میں آتا ہے شیطان آدم علیہ السلام سے لے کر لاسٹ تک جتنے بھی انسان ہوتے ہیں، جس میں ولیاں، نبیاں، رسول، مجدد جو بھی آئے ہیں، سب کی شکل بن سکتا ہے، وہ شکل میں آ سکتا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ جائیے کہ جب زیارت ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ آپ کی ملاقات، ہماری ملاقات آقا دو جہاں سے ہو گئی۔ ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ درود شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو۔ اور ایک جگہ بھی آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین اما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی رشتہ دار کے خواب میں گئے، وہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب خواب میں جا کر کہا کہ کیا تم وہ علیہ کہنے میں آپ کو کتنی مشکل ہو رہی ہے، وہ علیہ کو تاکہ ہم سب آ جائیں اس کے اندر۔ اس لیے جامع اور مکمل درود اور آقا کے کہنے کے مطابق بھی مجھ پر اور میرے اولاد پر درود بھگو، یہ درود شریف جامع ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آل کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اور بہت پڑھا جانا والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے اور کثرت سے درود پڑھنا، یعنی صبح 1000 مرتبہ، شام 1000 مرتبہ درود پڑھ لیجئے، دنیا اور آخرت آپ کی آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائے گی۔ بس میں انشاءاللہ پھر احادیث اور فضیلتوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔